किसी समय पर कहे बलिया गला ये गोटा गला विदुर तत्व भागवतर गोटे प्रसंग सुदामा बर्तमान सुदामा आप हाँ से अमुक प्रवक्ता आईते से सुदामा कथा कहते से कथा बलिया तो मु जमा किए किए कौन कही मुझे कह मो मन मु गोटे सुदामा आपण मैंने खाली भावतु ब्रह्मपुर सहर होती गंजाम सहर जिला होती शिक्षाविद अंचल ये कवि प्रतिभा पांडित्य कविराज एवं वेद वेदांतर व्याख्याकार ये किसी अभाव ना तेणु एठी कौन गोटे मुझे गोटे बड़ बड़ कथा कह तेरे मु गोटे सुदामा सुदामा गोटे व्यक्ति ता कथा कहीं एत थर कह बोला यही गीता भवन को मु आसबि कहबी सुदामा मो पर आउ जड़े किए आस कहे सुदामा कि मु गोटे सुदामा स्थिर कर सूर्य सूर्य सकल शक्तिर आधार सु दा सूर्यंकर दान होउची किरण अतिबाईगण रश्मि जो मनीष बंची सूर्यंकर दान एवं सबुठारु श्रेष्ठ दान होउची माँ माँ कहले वसुधा ये पृथ्वी सृष्टि सूर्य ये सेवक झाड़ूदार बलिया यही होचंती सुदामा जो धर्मावलंबी माने आकु सब विकृत करी बुझौचंती किंतु सेमाने जदि आम पाखरे केतेबेले पहुंचंती आमे ताकु यही भावरे बुझौ हिंदू शास्त्र सनातन धर्मर प्रतिटी शास्त्र तार प्रतिटी उपाख्यान भितर पूरी रही सुंदर 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 तुम हरि चरण धूली सुंदर तुम्हारी ना मैचलेस ब्यूटी अनिंद सुंदर जो सौंदर्य को कहा सहित मिसई हम ना कि सुंदर पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा नदी बनगिरी भीमकांत बनगिरी कौन ये नहीं जेबे केते रास्ता तैयारी है पहाड़ पर्वत सरुनी केते मनीष पशुपक्षी जन्म हेले
ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଚାଲି ଗଛ ବି ଲାଗୁଛି, ଗଛ ବି କଟା ହଉଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇ ହଉଛି ସୁଦାମା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଇଏ ସୁଦାମାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ଇଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ଝୁଲୁଛି। ତାର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି 8ଟା ରେ ଅଛି ଆଲୋକ। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ଆଇଛି ନା ମୁଁ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିଲି। ତେବେ କଥା ହଉଛି ସବୁ କଥା ସବୁ ବେଶୀ କହିଦେଲେ ଆପଣ ବୋର ହେବେ। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ 2ଟି ବାୟା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟାଙ୍କ ଗୀତା ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ଏତେ ମନବୋଧ ହେଇଯିବ କହିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ବେଶକୁ ନ ଧରି କିଏ ଭକ୍ତି ପାଇଛି, ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜା ଯେ ପ୍ରମାଣଟି ଦେଇଛି। ସେ ଲେଖିଲେ ଭିକାରୀ ବେଶକୁ ନ ଧରି କିଏ ଭକ୍ତି ପାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ସବୁ ବୈଠ ସବୁ ଭିକାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୀତା ଭବନକୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ନ ଆସିବେ ଆପଣ ଶିଖିବେ କେମିତି? ଭିକାରୀ ଯଦି ଭାରଦ୍ୱାର ବୁଲିକି କହେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆପଣ ସେମିତି ଗୀତା ଭବନକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, କର୍ମ, ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଭିକାରୀ। ଉପାଖ୍ୟାନଟି କେମିତି ଶୁଣ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ରସଗୋଲା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଦୁନିଆରେ ମଧୁର ଯେତେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧୁର କିଏ? ଯା କୃଷ୍ଣ ରସ ପ୍ରମୋଦ ମଧୁରା ସା ମାଧୁରୀ ମାଧୁ। ତା ଭଳିଆ ମଧୁର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା। କୃଷ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ, ସୁଦାମା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜି ତ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ନିଜକୁ ପଚାର। ଗରିବ ଛୁଆଟି ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଟିକେ ପଢିବ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ସେ ପଢିବ। ଧନୀ ଛୁଆଟି ଖୋଜୁଛି, ଧନୀ ଲୋକଟି ଖୋଜୁଛି କୋଉ ଗୋଟାକ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ଡୋନେସନ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ପଢେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁଣା ଅଛି, ଅଛି ଯେ ଚାରଣା ବାରଣା ଭୁଲ।
तेरे सज्जन कृष्ण आउ सुदामा गुरु आश्रम पाठ पढ़ुले। गुरु थिले सांदीपनी। ताकर गोटे पुओ थिला। सी पुओटा जाइतला तीर्थ करे को कुआडे पळेला जे ताको पाई। दुखरे पुत्र वियोगरे दुखित सांदीपनी आउ सांदीपनीकर धर्म पत्नी पुओ को मने मने सुख समय ये कृष्ण सुदामा पाठ पढ़े ये दुई जन को देखिकी सी गुरु आ गुरु पत्नी दुख को भूली गले। अरे यही तो आम पुओ आम गोटाए पुओ को हरैलु दीटा पुओ आइले पाठ पढ़ु सबुदिने यज्ञ करिबा पाई यज्ञ काठ संग्रह करिबा को कृष्ण और सुदामा जंगल आज जंगल अच्छी नाई केतबेले थिला जंगल को जा दिने गोटे दिनकर गोटे गोटे घटना जंगल को जाउचंदी कृष्ण सुदामा काठ संग्रह करने माँ गुरुपत्नी आसिले कहले बापा एते बेड़े तुम जंगल को जाउच ना माँ काली यज्ञ काठ ना कृष्ण आगे गले मुठाए चाउल भजा ताकू सुदामा कानी रे बांधी देते कहले तू टे पेट बिकलिया भोक को भोक सही पार माँ जाने संतान बेदना आउ के जानिब माँ जाने सीना संतान बेदना आउ के जानिब मातृत्व हृदय आउ गोटे पद गाउ मातृ अंतर किए बुझी माडा ठारू सबूत सरीब माडा ठारू सबूत सरी मातृ अंतर किए बुझी समस्ते सब कथा बुझीगले नाच तमसा सिनेमा किंतु बापा माँ अंतर किए बुझी कई जन बुझी हौ छाड़ तेरे बर्तमान चाउलर भजा बांधी देले कहले सुदामा जंगल को जाऊच काठ संग्रह जदि भोक कला ये खाई आ कुष्ठ को जदि भोक कर दुई जन जाक कृष्ण आउ सुदामा जितेबाला जंगल में पहुंचले कृष्ण सुदामांकार भक्तर मन को जानिबा पाई सखांकर मन को जानिबा पाई
କୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏଇ ମନ ଖୋଜୁ ଥାଇ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ହୋଇ କାଟିବ ଜୀବନ। ଏଇ ମନ ଖୋଜୁଥାଇ ଆଉ ଏକ ମନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ହୋଇ କାଟିବ ଜୀବନ। ସଖାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ। ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲାଟା ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବେନି? ଯା ପାସ୍ କରିବୁ, ତୋର ପାସ୍ କରିବୁ, ଯା ପାସ୍। ତାକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପବନ ଉମାଳ ଆଇଲା। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ବାୟୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁଳି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମେଘ। ସବୁ ତ ସେଇ ଆଉ। କାଲି ତ ମୁଁ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କାଲି ବୁଝେଇଛି, କହିଛି ଆଉ। ବାୟୁରୁ ଚମକିନି ବରୁଣ ସଦାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ଖାଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ଖାଇଦେବୁ କହିବା। ଆଉ ଗୀତାର ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ମେଘ ପବନ ତାର, ମାନେ ଏ ସବୁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମେଘ ପବନ ସବୁ ଆଇଲା, ଗଛ ହଲିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା, ଏଇ ଗଛଟା ତମେ ତ ବେଶୀ ଗଛ ଚଢି ପାରିବନି, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ ବି ତମେ ତଳେ ମେଘ ପବନ ଯାଉ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବା। ତତ୍ଵ କଣ? ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ। ଗୀତାର ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବେ, ସବୁଦିନେ ପଢିବେ। ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳମ୍ ମଧ୍ୟଶାଖ ମତ୍ସ୍ୟସ୍ତଂ ପ୍ରାହୁରଭେୟମ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଗଛର ମୂଳଟା ଅଛି ତଳୁ। ଜୀବନ ଗଛ, ମଣିଷ ଜୀବନର, ମଣିଷ ରୂପକ ଜୀବନ ଗଛର ମୂଳଟା ଅଛି ଉପରୁ, ଡାଳ ଅଛି ତଳୁ। ଆମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବି ଲେଖିଲେ, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା। ଆର ମୂଳଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ତଳ ହଉଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଲୋଟଣି ପାରା କୋଉଠି? ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ନାକଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋଟଣି ପାରା। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜରୀରେ ନଦିଏ ଧରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜରୀରେ ନଦିଏ ଧରା। ଇଏ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରାଜା ଅରକ୍ଷିତ ଓଳା ଶୁଣି ଧାମର ଅରକ୍ଷିତ, ସିଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉତ୍କଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଉତ୍କଳ। ଆଚ୍ଛା, କୁଷ୍ଠ ଚାଲିଗଲେ ଉପରକୁ,
ସୁଦାମା ରହିଗଲେ ତଳୁ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ମୂଳରେ। ସୁଦାମା ଅଛନ୍ତି ଡାଳରେ। ମେଘ ପବନ ଆସିଲା, ଗଛ ହଲିଲା, ଇଏ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତ ଭୋକ କଲା। ଏଟା ଗୀତା ପଢନ୍ତି, ଏ ଗୀତାରେ ପଢିଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ବି ପଢିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତ ପଢିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେତେବେଳେ ଗୀତା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଉପନିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ସର୍ବ ପରିଷଦ ଗାବୋ ଦୁଗ୍ଧାଗୋ ପାର୍ଥ ବତ୍ସ ସୁନ୍ଦରୀ ଭକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧଂ ଗୀତାମୃତମ୍। ବେଦରୁ ବେଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ବେଦାନ୍ତର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଗୀତା। ଇଏ ପଢିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଏତେ ଲେଖା ଅଛି। ଅହଂ ଗୀତାର ସେଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା ପ୍ରାଣପାନ ସମାନ ପଚାମେନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ତମ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ନାଳ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ପାଚକ ରସ। ସେଟା କୁଆଡକୁ ଯାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀକି ଯାଏ। 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ହଜମ ହେଲା ପରେ ଭୋକ କରେ। ଆମେ କଣ କରୁ? ଭୋକ ହେଲାଣି, ଚା ଟିକେ ଆଣିଲ, ପିଇଦବା। ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଆଉ ବେମାରୀ ହେଲ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପରେ ଅଛି। ମା ମାନେ ମୋର ଉପାସନା କର, କିନ୍ତୁ ଉପାସ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବ। ସେ ଫଳ ହଉ, ପଣା ହଉ, ଯାହା ହଉ। ଉପାସନାର କଥା ଗୀତାର ଭକ୍ତି ଯୋଗର 2ୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସନା ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟା ବେଶ୍ୟ ମନୋଜେମା ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଉପାସ। ମନଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ରଖ, ସେଇଟା ଉପାସ। ଆଉ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। କାହିଁକି? କାହା ପାଇଁ ଉପାସ କରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କି ପୁଅ ପାଇଁ କି ଝିଅ ପାଇଁ କି ନିଜ ପାଇଁ? ନିଜ ପାଇଁ କୋଉ ମା କରେ? ସବୁ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ବେମାର ହବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ କିଛି ଖାଅ। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖଟା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ସାଡ଼େ ବି ଖାଆନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଖଟାଟା କାହିଁ ଖାଆନ୍ତି? ଏ ଖଟାଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭୋକ କଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଡାକିଲେ, ଆଗ ଡାକିଲେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ବରୁ, କର୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ଡାକିବ। କାହାକୁ ଡାକିବ? ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ। ତା ନହେଲେ ତମେ ଚୋର ହବ। ଗୀତା କହିଲେ ତମେ ଚୋର ହବ। ଇଷ୍ଟାନ ଭୋଗାନି ବୋରେବା ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିଦା ତୈଜତାନ ପ୍ରଦାୟଭ୍ୟୋ जो भुक्ते स्तेन एव स। खाइला बेले, शोइला बेले, पीला बेले जदि तांकु न डाकिब तमे चोर हो। तांकरी जिनिस खाउछ, तांकु टिके स्मरण करिबनि। तेणु ये तो सब माने गीतार कथा स्वतंत्र माने तार उपमा
ତେବେ ସଜ୍ଜନ ସୁଦାମା ଡାକିଲେ କଣ ଡାକିଲେ? କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ভাগবত কইলে উচ্চে পড়িব মোর নাম শুনিব সকল শ্রবণ উচ্চে পড়িব মোর নাম শুনিব সকল শ্রবণ। ସୁଦାମା କଣ ଏଇ ନାମକୁ ଭଜୁଥିଲେ? ସେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡାକ ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଶୂନ୍ୟ কৃষ্ণ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଜବାବ ଦେଲେନି। ଆଉ ତ ଭୋକ କଲାଣି, ଉଠେ ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇଦେଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ, ବସିଲେ। ପୁଣି ଭୋକ କଲା, ପୁଣି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଡାକିଲେ, ପୁଣି ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ। 3 ମୁଠାରେ ଚାଉଳ ଭଜା ସରିଗଲା, ପାଣି ପିଆ ସରିଗଲା। ପାଣି ପଲେ ବର୍ଷା ପାଣି, ଆଉ ଏତକ ପାଉଚ ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ସରିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଗଲା, ବର୍ଷା ବାଟରେ ପବନ ଚାଲିଗଲା, ପବନ ବାଟରେ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବନ୍ଦ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, ସଖା ସଖା। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ନା ବର୍ଷା ପବନ ଛାଡ଼ିଗଲା, ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପଳେଇବା, କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବା। ନା ଆସ। 2 ଜଣ ଯାକ ଓହ୍ଲେଇକି ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା ଇଏ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଜଣ ପଳେଇବେ, ମାନେ ମୁର୍ଦା, ଆଉ କଣ କିଛି ରହିବ ଜୀବନ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଗପହଣ୍ଡ ରାଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ମିତ ଦାରୁଣ ଦେବ ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ମିତଣି ଦାରୁଣ ଦଇବ ମନ ଯେ ମୋଠାରେ ଥିବ ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନେ ଦିନେ ଭେଟାବେ ଦେବ ମିତଣି ଦାରୁଣ ଦଇବ ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ମିତଣି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଦୁନିଆ। ଆଉ କଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଯଜ୍ଞ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଟିଆ ମାୟାଧର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା ମା ପରା ଚାଉଳ ଭଜା ଦେଇଥିଲେ।
ମତେ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ସୁଦାମା କହିଲା ସଖା ଆଉ କଣ ସେ ଅଛି? ମତେ ବା ଭାରି ଗଛରେ ବସିଲା ବେଳେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତମକୁ ଡାକିଲି ତମେ ତ ଶୁଣିଲନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଦେଲି ତମକୁ ଆଉ କଣ। ହଁ ଭଲ କଲ ଭଲ କଲ ଭଲ କଲ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବହୁତ ଖାଏ ତାକୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଏ, ଗିଲାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାରୁ ପାଣି ପିଏ କି ଡାଲମା ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଲୋକଟିର କୁଷ୍ଠ ସୁଦାମା ତା ଦେହରୁ ପଳେଇବେ, ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ କଣ ଆଉ ଭୋକ କରିବ? ଆଉ ଭୋକ ତଣ୍ଟି କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାତ ଚାରୁ ଯିବ? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ସଖା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଭୋକ କଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ମୁଁ ଡାକିଲି ତମେ ଶୁଣିନା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ଥର ଡାକିଛ ମୁଁ ବି ଓ କହିଛି ତମକୁ ସୁପି ଦେଇ। ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବହୁତ ଡାକୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି କହିବେ, ସିଏ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନ ନଥାଇ ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ହାତ ନଥାଇ କରମ କରନ୍ତି, ପାଦ ନଥାଇ ଯିଏ ଚାଲନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଡର ନିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ସଖା ସବୁ ଖାଇଦେଲ, ହଉ ହଉ ଖାଅ ଖାଅ, ତମ ଉପରେ ରହିଲା ଋଣ, ତମେ ମତେ ପୁଣି ଦେଲେ, ଧାର ରହିଲା ମତେ ପୁଣି ଦେଲେ ଯାଇ ଧାର ସୁଝିବ। ସୁଦାମା କିଛି କହିଲେନି। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ଦଣ୍ଡବତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେ ଫେରିଗଲେ। ସୁଦାମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା। କଇଁ କଇଁ ହେଇ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲେ ଥରେ ବୁକୁ ଫଟାଇ, ଶୁଣେ ସେ ପାଷାଣ ଦିଅ, ସେ ପରାଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଅଛି ତ ହରି ଦେହ। ଗୁରୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ସୁଦାମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବାପା, କଣ ହେଲା କି? କୃଷ୍ଣ କଣ ତତେ ଗାଳି ଦେଲା କି? ନା, ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ଆଣିଲ ଟିକେ ଓଜନିଆ ହେଇଗଲା କି? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ସତ କହ। ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାବେଳେ ମା ଦେଇଥିଲେ ଖୁଦ ଭଜା ଆମକୁ, କହିଥିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦବୁ ଭୋକ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବତାସ ପବନରେ ଗଛକୁ ଚଢିଗଲୁ, କୃଷ୍ଣ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ମତେ ଭୋକ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ସେ ଶୁଣିଲାନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଇଲୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଖା ତମ ଉପରେ ଋଣ ରହିଲା, ତୁମକୁ ସୁଝିବାକୁ ହବ। ସାନ୍ଦୀପନି ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଧରି ସିଏ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ।
कहले बापा जो बंधु बंधुर द्रव्य को निज स्वार्थ पाई अपहरण करे नहीं जाए से दारिद्रता को किणी आए तेणु बंधु द्रव्य को बंधु अपहरण करने उचित ये तो आउरी कांदिले जिते बहुत कांदिले गुरुदेव तक लुह पोची देले कहले बाबू कांदा गोटे कथा मन रखिबू जीवन शेष निश्वास पर्यंत संकल्प ने तू केबे भी तार पाद पद्म ध्यान माने छाड़बुनी ता पाद पद्म मन रखिथिले तू निश्चित पुणी दारिद्रता जीवन उद्धार भिकारी वेश न धरी किए भक्ति पाइछि सुदामर खुद भजारे प्रमाणटी देइछि दिन पर दिन चली जाए कृष्ण सुदामांकर पाठ पढ़ा सैला विदाय दिनर शंख बाजिला भगवान परशुराम आसिथिले मुख्य अतिथि है कृष्ण सुदामा को विदाय सभारे सुदामा को टिके आउठी देले जा 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 घर कृष्ण को टिके अनेई छाईगिरी परशुराम हसिले कहले गिरिधर कुआड़े आसीथिलो एबे भी राक्षस मानकर दौरात्म विश्व थर बहुत सरल बणी खाइल बहुत दही हांडी भांगिल जाओ जो आसीथिलो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से काम आरंभ कर एमती हाथ बुले गोटे चक्र बाहर चक्रटी को देले नियम जिते बड़े आवश्यक हम ये चक्र घूर ये पाखरे कृष्ण सुदामा सांदीपनी को प्रणाम जन परशुराम को प्रणाम जन मां पाख गले माँ भो भो कहले कृष्ण सुदामा तम पाई मो पुओ को मु भूली जाई आज तुम चली जाओ मु काली कौन करी कृष्ण कहले माँ कौन मागिब कि मागुना कि दक्षिणा मु तते मागिबी कृष्ण किंतु मु जानी तू सर्वंतर्यामी तू मो दक्षिणा को दे पारि से हजिला पुओ को मते खोजी परवर्ती समय से पुओ के आउटा सेमता गढ़िले कि कौन ये पुओटी की आनी गुरु दक्षिणा भाव सांदीपनी की सभा द्वारिकार सार्वभौम जे द्वारिकार सम्राट हेले जोठी माने गुजरात तेबे सुदामा से गरीब ब्राह्मण पोकरा कदली टीए भी ए पचरा कदली टीए बेले बेले पाए कृष्ण को टिके नैवेद्य न देले से खाती पचरा कदली टीए नैवेद्य करती रत्न सिंहासन प्रभु बसिचंती
ପାଖରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସିଛନ୍ତି ପାଟିଟା ତାଙ୍କର ପାନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ବୁଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ ଖାଉଛ କି ସେତେବେଳେ ତ ଗୁଟୁକା ନଥିଲା କଡ଼ା ପାନ ନଥିଲା ଚରସ ବାଉଁଶୁଗାର ନଥିଲା ମଦ ବି ନଥିଲା କଣ ଖାଉଛ ପାଟିରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହିଁ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ମୋ ସଖା ସୁଦାମା ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ବହୁତ ଦୂରରେ ମତେ ପଚରା କଦଳୀଟା ଭୋଗ କରି ମୋ ପଟ ମାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଉଛି ସେଠି ଭୋଗ କରୁଛି ତୁମେ ଏଠି ଖାଉଛ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଥାଇ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଥାଇ दिने सुदामांकर धर्म पत्नी सुमति माँ माने मोर सुमति हब भल मनर माँ हब पुरुष माने भल सुदामा हब तेबे जाई ना भल पुओ झियो जन्म बालुंगा बालुंगी जन्म एठी सुमति कहउचंती सुदामा स्वामी को कहउचंती आपणकर सखापरा होउचंती द्वारिकार राजा ना तांको पाक मु जाऊ ना से बा तुम बाल्य बंधु तांको किछि मागिने हेले छुआ गुड़ाक चली जाए भोक उपास रे ओलिए खाई केते दिन आ पिला गुड़ा बंचिबे तुम जाओ सुदामा कहले सुमति मो मन सबुदिन ताकू खोजु तांको रूपटा देखा जाउ किंतु से वर्तमान केड़े दिए हेलानी ता रूप कोन हेलानी मु आउ देखि दे दारिद्रतार पसाघात रे मु तो निष्पेषित मो पाखरे पोशाक काई मु कौन पिंधिक जीवी सुमति कहउचंती प्रभु स्त्री होउची स्वामी होउची स्त्री रो प्रभु स्त्री होउची स्वामी रो आजिकाली कहा जाउची स्वामी होउची बॉयफ्रेंड ये कहउची हम ज्ञान भारतीय संस्कृति ये पृथ्वी रे विरल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सियाड़े आड़े नहीं स्त्री शक्ति स्वामी प्रभु से सावित्री ओषा हुए
तेरे सुमति को से कहउचंती को पोशाक पिंधिकिरी मु जीवी एई चिरा पोशाक से देखंतु ताको सखा केमती अछंती एई मसिया दरसिया लुगा पिंधिकिरी तमे जीवी तमे आसीबा पर्यंत मु परिवार तक चले जा सुदामा कहले ए मन भाबु थाई जा काले प्राण हुए था ए मन भाबु थाई जा काले प्राण हुए था भाबुथिली जीवी सुमति परिवार दायित्व नेला मु जीवी हौ सुमति बेगटा दियो से चिरा मसिया लुगा पिंधि आपण माने बाघर करती दंतघर करती बरଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ डाइनिंग टेबुल पकांती चिकेन मटन सब करती कोई पारिबे कि से अंधार रे जो मनीषटी बसिकिरी थाली खने धरी बसिची ताकू आगे खाइबे को देइछ जे डाइनिंग टेबुल रे बसैछ बंधु बांधव मानक पई बहुत लुगा पटा किनती गोटे गरीब लोक पई कमल खंडे देइछ चादर खंडे किनिछ तेणु तमे लंपटगिरी करूच बहादुरी देखौच आज बागर होउची कोन ना रिंग सेरिमनी महाप्रसाद आडे होउची आडे कुकुड़ा झोड़ ये सब कौन चली हमको कोरोना खाइबन तो खाइब का गोटे गरीबर मन को बुझ बुझा चेष्टा समस्त खाई गला जदि बलिवा दब सी सब मद फद पीकि नाची नाचिक आसवे से परिवेशन कर तारा तारिणी की भोग जाती बरଯାତ୍ରୀ अतिथि मान केमती खाई शीघ्र गले माँ तो पाखे भोग कर आम स्वभाव सुदामा से मसीहा नरसिया लुगा को पिंधि बेग टे कांधे पकई छिंडा बेग जाऊ सुमति कहउछन यही हूँ इंडियान कल्चर इंडिया ना इंडिया कहले भूल गला भारत भारत ये हूँ कि भारत संस्कृति राज दर्शन देव दर्शन गुरु दर्शन संत दर्शन रिक्त हस्त कि ना कि नहीं गिरी सुमति कहते स्वामी तुम्हें तो जीव सखा गोटे कि नहीं जीवनी ना कौन आमर अच्छी चाउल जो खुद बाहर मुझे भाजी छुआ को देवी से दी मुठा खंडे 3 मुठा खंडे पटौ बांधी नालो कुंडी ये द्वारिकार सम्राट जीवन द्वारिका हूँ नासार 2 पड़ा सम्राट घर हूँ हृदय ये जीवन कथा सी हूँ उपाख्यान द्वारिकार सम्राट ये पूरी माने केते प्रकार कौन खाऊचंदी आमे खुद भजा कौन ताकू दबा ना नहीं गिर जाओ
ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନାମଟି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ କଥା ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ନାହିଁ ହାତରେ ଘଡ଼ି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦରସିଆ ମଇଳା ଲୁଗା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝୁଲା ଆଉ ସୁମତି ଦେଇଥିବା କୁଦବଦା ପୁଡ଼ିଆଟି ପଡ଼ିଛି ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଭକ୍ତ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଚମକୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସଖା ରୁକ୍ମିଣୀ କିଛି ମନରେ ଭାବିବନି ତ ନା କଣ ସେ ଦରସିଆ ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦବ ନା କାହିଁକି ଧୋଇବିନି ତମର ସେ ସଖା ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି ତମ କାନିରେ ଲୁଗା କାନିରେ ଗୋଡ଼ ପାଦ ପୋଛିଦେବ ନା ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଦ୍ୱାରୀ ଆସିକିରି କହୁଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଦରସିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କାଳେ ସଖା ମୁଁ ତାକୁ ଗେଟ୍ ଛାଡୁନି ସିଏ ମତେ କହିଲା ତୁ ଯାଇ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ତମ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ କହିଦେ ମୁଁ ଆଇଛି ମୋ ନା ସୁଦା ମଚିତା प्राण परस्परं कथयन्त समां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च भाव विगड़ हो गले कहले मो सखा सुदामा आदि शीघ्र केते कली दे कृष्ण दौड़िकी गले सखा जिते देखी देइचंदी कृष्ण को सखा हे लीलामय
কে বুঝিব লীলা তোমার तुम्भ माया सीना तुम्भ গোচর কাহু জানি বিশ্ব চরাচর তুম্ভ লীলা শ্রীরা তুম্ভ গোচর কাহু জানি বিশ্ব চরাচর চন্দ্রমুখ মতে চাকর কর মতে চাকর কর মতে চাকর কর सखा तुम केमती आसिल पादरे आइले केमती आसिल मोर कोन घोड़ा अछि ना गाड़ी अछि सखा बहुत सुखी जाई छ हम 2-3 दिन हला चाली छी तो सेई भी सुखी जाई सुदामा केवल कृष्ण को मुख को चाहूछथि कृष्ण कमल नयन नील জীবত বরণ কৃষ্ণ কমল নয়ন নীল জীবত বরণ भाले চনা सोए নন্দ কান্না ভালে গোরচনা সোহে নন্দ কান্না অধরে মুরলি বাদন কৃষ্ণ অধরে মুরলি বাদন কৃষ্ণ কমল নয়ন কৃষ্ণ কমল নয়ন নীল জীবত বরণ कांधरे हाथ पकई सुदामा को पाथटी आणुचंती सबु हृदयर सम्राट द्वारिकार सम्राट ताको लीला कौन बुझिया कौन आमे कइना कौन ता आमे जानि जे कइबा रुक्मिणी ये होचनी मो सखा रुक्मिणी चाहिए पाद सौत करदेले तू देवा कहले महारानी ना 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 तुम्हें मो प्रभु को सखा पाद धोई देले जिते भारत सरकार ये सेवक को पद्म सम्मान देले ओडिशा फेरी आसी सांबादिक माने खाली पचारे आप केमिति लागे केमिति कोन लागे गीत लिखिली कुमार बापी ताको गाइले पाद पद्मे थिला मन पाइली मो पद्म सम्मान पाद पद्मे थिला मन पाइली मो पद्म सम्मान पाद पद्म पाखे थी खाली पद्मटा पाई पादटा अच्छी जितेबले जीवी से मिसी आउ केमिति कौन लगे कहीं आपण कथा मत कह तेरे सज्जन केवल प्रधानमंत्री को कही आसी विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त हो भारत तार नेतृत्व आज से वर्तमान जहाँ हो भारत आज विश्व गोटे
ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ପୋଛିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିରେ ପୋଛିଦେଲେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କଲେ, ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିଲେ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ସଖା ଏଇଠି ବସ, ଏଇଠି ବସ। ନା 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 ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା, ନା କିଏ କହିଲା ଏଠି ବସ? ଟାଣିକିରି ବସେଇଲେ। କହିଲେ ସଖା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆସିଲ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ତ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଦାମା କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି? ତୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଣିବି? ନା ନାଇଁ ଭାଉଜ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଇଏ ପିଠିରେ କଣ ହେରା ପଡିଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ବିହଳିଆ ଠାକୁର ନିଜେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେ ମସିଆ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଫିଟେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ବାଃ ଚାଉଳ ଭଜା ଆଣିଛ, ମନେ ଅଛି ସଖା କହିଥିଲି ତମେ ମତେ ଦବ, ଆଜି ତ ଆଣିଛ। ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ, 2 ମୁଠା ଖାଇଲେ, 3 ମୁଠା ବେଳକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଣ ସୁଦାମାକୁ ଦେଇଦବ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ଆଉ କଣ କେହି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ହେ ସଜ୍ଜନ ତୋହର ନୋହିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣ। ଆଉ ତମେ କଣ ମାଗ? ଖାଇଲେ କହିଲେ ସଖା ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। ଆସ ମୋରି ପାଖରେ ରାତିରେ ଶୋଇବ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରାତିରେ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଆସିଛ ଏତେ ଦିନ ରୁହ, 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରୁହ, ତାପରେ ଯିବ। ସେ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ସୁଦାମାଙ୍କ ଘର ହେଲା କୋଠା। ସେ ଯୋଉ ପଲକ ଫଲକରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ କାଢି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ, ସୁମତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଇଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲେ। ଗାଁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସୁଦାମା ଗଲା କୁଆଡେ? ଇଏ କଣ ଆମ ଗାଁ କଣ ଏମିତି ହେଲା? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରେ ହଉ ହଉ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଇଲା। ଡଗର ମାନେ ଖବର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ସୁଦାମା କହିଲେ ସଖା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି। ପିଲା ଗୁଡା ଯାଅ ସଖା, ପୁଣି ମନେ ପଇଲେ ଆସିବ, ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୁମେ ମୋର ସଖା ଥିଲ, ଥିବ, ଏବେ ବି ଅଛ। ବିଦାୟ ନେଇ ସୁଦାମା ଗଲେ। ଗାଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ଘର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତୁମର ଗାଁ, ଆମରି ଗାଁ ଛୋଟିଆ ନା ବଳ ପଦାର କାୟା, ବଳ ପଦାର କାୟା। ଭାବିଲେ ଥରେ ତାହାରି ରୂପ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବାୟା, ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବାୟା। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା କଥା ମନେ ପଇଲେ ମନ ଅଥ ହେଇ
ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ସୁନ୍ଦର, ଧାମନଗର ଚୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ ସୁନ୍ଦର, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୋସା ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶ, ଭାରତକୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷ। ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ସେଇ ଉତ୍କଳ। ଦୁଇଟି ରାତିରେ ଆଉ ବଳିଆ କ'ଣ କହିବ? ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେବକ, ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଲେ ବି ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଭାଗବତ କଥା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତଙ୍କ କଥା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଭବନରେ ସେ ଥରେ କହିକି ଦେଇଦେଲି। ଏଇ ଭବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୀତାରେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବଳିଆ ତ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସମସ୍ତ ତ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ କହୁଛନ୍ତି, ବଳିଆ କହିବ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସ। ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସମଗ୍ର ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ। ଯଦି ଆମ ପାତ୍ର ବାବୁ, କବିରାଜ ବାବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ରାଓ ବାବୁ, ଜାତି ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ହବ ଗୋଟେ ଭଲକିରି କରିବା ଆଉ। ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସ ହଉ। ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ବହୁ ବାକି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରୁଚି ନାହିଁ ରାବଣର ଭିଡ଼ି। ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ବହୁ ବାକି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରୁଚି ନାହିଁ ରାବଣର ଭିଡ଼ି। ଏଇ ଗୀତା ଭବନରୁ ଗୀତା କଥା କହି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ, ଯଜ୍ଞଶାଳାର ଆଶ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଗୀତା ଭବନର ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି ଇଏ 3 ଜଣ ଜାଣିଥିବ। କାଲି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ବଳିଆ ପଳେଇବ ନୟାଗଡ଼ର ଗଣିଆ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା 2 ଦିନ ପଳେଇବ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଇ ଗୀତା ଭବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମାଗୁଛୁ, ତ ଆଉ କିଛି ମାଗୁଛୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା, କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।